if you want to get the definition of what is MIS, MIS is the use of three things. The thing is information technology, the people, the business process. You use these three things to record and store some data, and next you will process that data to produce some information that will help you to make any decision. So this is MIS. If you clear with that, I'll go for another definition that is related with our IT related definition. If you want to give a MIS, MIS is a computer system consists of hardware and software that serve as the backbone of an organization operation. And MIS gathers data from online system, analyze the information system, and report the data to the management for the decision making. So MIS এর জন্য আমরা যেটা বলতে পারি, MIS অনলাইন বেসিসও হতে পারে, মানে আপনারা টেকনোলজি ইউজ করেও করতে পারেন, পিপল ইউজ করে মার্কেট অ্যানালাইসিস করেও আপনারা ইনফরমেশন গেদার করতে পারেন। সো MIS যেটা, এটা অনলাইন বেসিসও হতে পারে, অফলাইন বেসিসও হতে পারে। ইট কুড বি অনলাইন, ইট কুড বি অফলাইন। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর অফলাইন, you will use people, you will use some business case study to gather the data. But if you use the technology, you can use many website, hardware, software to gather the information, and then you can analyze or analyze the whole information to the computer, or you can analyze the information by the people. In some organization, there are a MIS team. Like the software team, there in some organization there are MIS team. That the work of that MIS team is you have to gather the information, the data, then analyze it and make some decision. Okay, so MIS এও কিন্তু একটা ম্যানেজার থাকবে, একটা টিম থাকতে পারে, একটা হোল টিম MIS টিম বলা হয়। সো MIS টিম সেই কাজটা করবে। সো MIS is basically a study how the system work, how to make decision, how the whole thing work. Okay, so this is MIS. I give so many definition. You can also search it in the Google. You will get the idea. But if you still not clear, then I will give you more definition. Are you clear with it? Yes, ma'am. MIS, what is MIS? MIS is basically a computerized system or an offline system to gather data, to analyze that data, and make some decision. Decision is not all time that you have to make the decision by the MIS team. It could be decision by the other business person or the head of the business person. Basically, the main thing is you have to gather the information. Okay. Acha. So MIS থেকে why MIS is important? MIS, why MIS, we are studying MIS. Why this MIS is important? MIS is important because it affects all the areas of business like manufacturing, accounting and finance, human research, marketing, top management, like that. MIS is everywhere actually. আমরাও যে কোনো জিনিস স্টাডি করার আগে, যেমন if you are doing some study, মানে suppose you are studying it, you all gather the lecture sheet, everything, you gather the information, then study it, then give your decision in the exam paper, right? So it is a one kind of MIS. Okay, so MIS actually help you to make the decision, to improve your decision making. It will help you to gather data, accurate data, up-to-date data for suppose like finance, inventory, personal project, anything, marketing, anything, you will collect the data. So that is why MIS is in every sector. Okay, next thing, the components of MIS, the components of MIS. Components, you can see some figure here. If you want to, the major components of MIS is people who use the information, who gather the information either online or either offline, it is okay. But mainly the main component of the information is people. Then the data,
Then suppose the business procedure, which procedure you are following. Some people are doing business in offline, some people are doing business in online. Now you know online platform is very well known in our country. So many online platform are there to do the business. Okay, so the business procedure is the fact, the component of in the MIS component, and there could be some hardware and software. Okay, so these are the components of the MIS. Again, I'm repeating: the people, the data, the hardware, software, and there is the important thing is procedure. Which procedure you are following? Okay, so these are the components. Okay, so আরেকবার আমি আরেকটা জিনিস বলে দিই, সেটা হচ্ছে কি আমরা যে এমআইএস কেন আমাদের প্রয়োজন বা এমআইএস কি জন্য, why the MIS is important, আমি এটা অলরেডি একবার বলছি। আরেকবার যদি আমি বলি, এই পিপল বা এদেরকে কাজে লাগে আপনারা অ্যাকচুয়ালি এমআইএস এর তিনটা বেসিক যে ইম্পর্টেন্ট, সেই ইম্পর্টেন্স গুলো আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। যে এমআইএস হেল্পস ইউ টু মেক ডিসিশন, মেক দ্য ইফেক্টিভ ডিসিশন. Then it will help you to communicate with the organization, and it will help you to keep the records. Okay, okay, so many people are joining now, so I'm going to repeat it again. Our course is MIS. So MIS is basically a system that will gather information or data and analysis it and helps you to make some decision. ডাটা কালেকশন করতে হবে, সেই ডাটা গুলো নিয়ে আপনি সফটওয়্যারের মাধ্যমেও করতে পারেন অথবা মানুষের মাধ্যমেও করে। প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে এমআইএস জিনিসটা ফলো করা হয়। এমআইএস এই ডাটাগুলো কালেকশন করে এখান থেকে অ্যানালাইসিস করে এখান থেকে একটা ডিসিশন মেক করে। সাপোজ আমি একটা বাজারে একটা প্রোডাক্ট আমি ছাড়বো, এই প্রোডাক্টটার বাজারে কোনো চাহিদা আছে নাকি, বা এই প্রোডাক্টটা নিয়ে বাজারে আদৌ ইয়ে করা হবে নাকি, এই ইনফরমেশন গুলা। বা সাপোজ আমি একটা প্রোডাক্ট অলরেডি আছে, এটার দাম আমি কি এটাই রাখবো না দামটা চেঞ্জ করবো, এই ধরনের অ্যানালাইসিস যেগুলাকে বলা হয় সেটাই হচ্ছে এমআইএস অ্যাকচুয়ালি এখানে কাজ করে। এমআইএস আপনার প্রত্যেকটা পার্টে, যেমন এখানে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, ম্যানুফ্যাকচারিং, অ্যাকাউন্টিং, ফিনান্স, হিউম্যান রিসোর্স, মার্কেটিং, management, everywhere MIS is important. These are the components of MIS we are using to for these components for MIS. Okay, next, our next topic is the types of information system. The types of information system that was user uses depends on their level in the organization. The following diagram show the three major levels of users in the organization and the types of information system they are using. Types of information system এর মধ্যে আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখবো যে অর্গানাইজেশনে কি কোন কোন ইউজার কোন কোন লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে থাকে এবং এই লেভেলগুলোর উপরে কোন কোন ইনফরমেশন সিস্টেম তারা ইউজ করে। ওকে, সো উইল গো ফর দ্য first one you can see in the figure that will go is transactional processing system. Transactional processing system, transactional processing system. If you are following the slide, you can see transactional processing system. Transactional processing system, in short, it's called TPS. This type of information system is used to record the day-to-day transaction of a business and the example of a transaction process system in the point of sale or POS system. অর্থাৎ ট্রানজেকশনাল প্রসেসিং যেটা পার্টটা দেখতেছেন, অর্থাৎ অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট যেটা, এটা হচ্ছে ডে টু ডে যে ইনফরমেশনটা হয়, প্রতিদিনের যে ইনফরমেশনটা আমরা দেখতে পারি, সেই ইনফরমেশনটা গেদার করে এই অপারেশনাল অথবা ট্রানজেকশনাল প্রসেসিং সিস্টেম যেটাকে বলা হয়। অর্থাৎ প্রতিদিনকার সেলসের রেকর্ডটা রাখে এই পার্টটা, এই লেভেলটা। নেক্সট লেভেল যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেটাকে বলা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, MIS, যেটা আপনারা পড়তেছেন। MIS is a practical management. In this part, the management information system, which we known as a MIS, are used to guide tactic manager to make semi-structural decision from the output of the transaction process system as a input. Okay, so in this part, what we will get the everyday's
sales or everyday's information, will gather the everyday's information from this level. প্রতিদিনের ইনফরমেশনটা আমরা এই লেভেল থেকে পাই। এই ইনফরমেশনটা এই MIS লেভেলে as a input হিসেবে যাবে। The information we gathered in this part, it will go as a input for the next part. And using that information, some basic decision will be taken. Some basic decision will be taken by some tactical management. Tactical management, they will get some basic decision. Next one is the last one, that is called the decision support system, or DSS. It is following the strategic management. So this DSS system is used by the top level manager to make the structured decision, and the output of the management information system is used as an input for this part, and this also give the data to the external source, suppose the market. So in this is the last level. In this level, the decision making will be happened. Whatever came from this level, it will go as an input to this level, and the high level, the top level manager will be seated here, and they will make the decision and told to the outside world that this is our decision. Okay, suppose jodi amra boli, suppose I want to sell a product in the online. Okay, suppose first I will this level will gather the information. Is the product useful? Are people buying it? How the market will be that of the product? So এই লেভেলটা কি করবে, আপনার ডে টু ডে প্রত্যেকটা ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে ইনফরমেশন নেবে, নিয়ে সেই ইনফরমেশন গুলো আপনার MIS সিস্টেমের কাছে পাঠাবে। MIS সিস্টেমে there will be some tactical managers. They will okay, so we can sell it, but let's give it to the higher management, and let's make them to decision. Okay, so they will send the data to the top management, and they will, okay, we can sell the product because it has some market value, people want this, so they will send that to the marketplace, the product. Yes, we are selling this product. আমার কথা বুঝা গেছে? সো তিনটা লেভেলে, প্রত্যেকটা লেভেলের আলাদা আলাদা people আছে, that people have some work, some specific work, that people are doing some specific work, and these are the whole process, these are the whole system, the whole information system, and these are the management system who are controlling these three systems. Okay, so this is called the types of information system. Okay, I'm not actually giving the whole details of this thing in the slide. You will get more idea, you have to search it in Google. Okay, next one, next topic of our slide is manual information system and computerized information system. আমরা এতক্ষণ এই দুটো জিনিস সম্পর্কে আপনাদেরকে হালকা আমি বলছি, সেটা হচ্ছে কি, আপনি যে ডাটা গেদার করতেছেন এটা ম্যানুয়ালিও করতে পারেন বা কম্পিউটারাইজ সিস্টেমেও করতে পারেন। যে ইনফরমেশনটা আপনি গেদার করতেছেন সেই ইনফরমেশন সিস্টেমটার কথা বলতেছি। ওকে, সো ম্যানুয়াল ইনফরমেশন সিস্টেম does not use any computerized device. The record, the storing, the retrieving data is done manually by the people and who are the responsible for the information system. Again, manually, whatever the system is, it is not any computerized, not anything with the suppose mobile or anything. Just the people will gather the data, people will store the data, and people will use the data to make the decision. That is called the manual information system. And if you are doing the computerized information system, যেটা সেটা হচ্ছে is developed to address the challenges of the manual information system. It is the major difference between manual and computerized system is computerized system use the combination of software and hardware to record, store, and analyze and retrieve that information system. So computerized is everything done with using the software or hardware. Okay, so I said the manual information system is everything will be done by the people, and people is responsible for everything. So the major component for the manual system is people, the procedure you are gathering the data is also the component, the report.
ওই যে কাগজে কলমে যেটা করা হচ্ছে, অর্থাৎ পিপলরা যে আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশন গেদার করতেছে এবং ওই ইনফরমেশন গুলা কাগজে কলমে গেদার হইতেছে এবং সেখান থেকে একটা রিপোর্ট মেক হইতেছে, সেই রিপোর্টের উপর ডিপেন্ড করে ডিসিশন মেকিং হবে। অর্থাৎ কোনো কিছুই কিন্তু মানে কম্পিউটারাইজ না, সবকিছু ম্যানুয়ালি করা হবে। সেক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম হইতে পারে, প্রবলেম গুলা কি আপনারা বলতে পারবেন? যদি ইফ ইউ আর ডুইং হিউম্যান এরর হবে, কি কি হইতে পারে বলেন? হিউম্যান এরর হতে পারে, কম্পিউটারের মধ্যে মানে ভুল হওয়ার চান্সেস কম থাকে। রিপোর্ট হারাই যাইতে পারে, ইফ ইউ আর রাইটিং সামথিং ইন দা পেপার হারাই যাইতে পারে, বা কম্পিউটারে যেভাবে নির্ভুল ভাবে উই আর স্টোরিং অল দা ডাটা, কিন্তু হয়তো পেপারে কালেক্ট করার সময় ফিগারে ভুল হইতে পারে, ক্যালকুলেশনে ভুল হইতে পারে। কথা বোঝা গেছে? আবার যেটা অ্যানালাইসিস, if you are doing analysis in the computer, it is the best process, but if people are analyzing, everyone has a different point of view, right? Yes ma'am. You have a different point of view, I have a different point of view, everyone has a different point of view. So when we are analyzing anything and making a report on basis of our point of view, I think report will get different, right? Yes ma'am. Okay, because everyone's point of view or everyone's thinking level is different. No one is actually equal in the world. So everyone will think up on the basis, on the on his point of view. So the report will be here. Sometimes will be, it will be Very some wrong will be there. Okay, so you have to read the advantages and disadvantages of both the system, advantages and disadvantages of both the system. I didn't write it in the lecture sheet, you will find it in the Google. Okay, so the advantages of, there are some advantages of manual information system, you have to find it out, and at disadvantage also, and the advantages of computerized system, and it disadvantage also, it has some disadvantage also, so find it out in the Google. I'm not going to tell you. Okay, so okay, now our next one is e-business and e-commerce. E-business and e-commerce. আচ্ছা, এটাতে যাওয়ার আগে আমি সোজা বাংলায় একবার একটু ডিফারেন্সটা বলে দেই। ই-কমার্স যেটা, ই-কমার্স বলতে যেটা বোঝায়, যেমন এখন যে ফেসবুকে অনেকে আমরা শপিং করতেছি অনলাইনে, ফেসবুকে অনেকে আমাদেরকে শপিং এর ইয়ে দিতেছে। এখন সাপোজ আপনারা অনেকেই কি করতেছে, যারা ফেসবুক থেকে, দোজ হু ডু দা শপিং ইন দা ফেসবুক, ইউ ক্যান পে ইট থ্রু বিকাশ, অর ইউ ক্যান পে ইট, বা মানে কি বলে ওটাকে, যে এসে যেটা ডেলিভারি দেওয়ার পরে যে পেমেন্টটা করা হয় ওটাকে কি বলে? ক্যাশ অন ডেলিভারি। ক্যাশ অন ডেলিভারি, ক্যাশ অন ডেলিভারি, এই ধরনের জিনিসকে বলা হয় ই কমার্স। অর্থাৎ আপনি শুধু এখান থেকে আপনি শুধু জিনিসটা কিনতে পারতেছেন, বাট পেমেন্ট করা বা অন্য কিছুর জন্য আপনাকে ডিপেন্ড করতে হইতেছে অন্য কিছুর উপরে বা অন্য কোনো পেমেন্ট মেথডের উপরে। বাট যদি আপনারা দারাজ বা এই ধরনের কোনো পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম বা ই বিজনেস প্ল্যাটফর্মকে দেখেন, প্ল্যাটফর্ম ইবে আছে, অ্যামাজন আছে, ইউ ক্যান পে অলসো দেয়ার, রাইট? They have a payment gateway there. You whatever you can buy from there, they have a payment gateway there, right? আমার কথা কি বোঝা গেছে? আগে বাংলা ইংলিশ বুঝতে পারবে না। ওকে, আমি আরেকবার বলতেছি, ই-কমার্স ইজ, you can suppose you can buy something on online, but you cannot payment there. You have, for the payment you have to rely on something else like bKash or cash on delivery, like that. That thing is called e-commerce. Okay, and e-business is in the e-business website, সেখানে সবকিছু থাকবে, অর্থাৎ আপনি সেখানে পেমেন্ট করতে পারবেন। এবং ই বিজনেসের আরেকটা যেটা হচ্ছে, বিজনেস মানে কি? বিজনেস মানে, হ্যাঁ কাদের বলতে পারেন, সবার ইয়ে মাইক্রোফোন অন করা আছে, কাদের কোনো কথা আছে বলতে পারেন। ম্যাম ই-কমার্স কি মানে অনলাইন পেমেন্ট যেটা নাকি? না, ই-কমার্স যেটা, সেটা হচ্ছে যে এখন যেমন ফেসবুকে অনেকে জিনিস সেল করতেছে না, সেক্ষেত্রে কি করা হয়, আপনি তো পেমেন্ট করতে পারছেন না, হয় আপনাকে বিকাশে পেমেন্ট করতেছে, বিকাশটা হ্যাঁ, বা সামনাসামনি ক্যাশ অন, আলাদা কোনো একটা
কোম্পানি, তাই না? বা আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারি, যে জিনিস আসার পরে আপনি পেমেন্ট করতেছেন, ঠিক আছে? সেই ধরনের জিনিসটা হচ্ছে ই কমার্স। ওকে, আর ই বিজনেস সেটা যেমন দারাজেও যেমন আছে, দারাজে কি করতে পারেন আপনি, আপনি হচ্ছে ওখানে পেমেন্ট কার্ড দিয়ে পে করা যায়, ওখানে কার্ড দিয়ে পে করা যায়, ওদের একটা পেমেন্ট গেটওয়ে আছে, there is some payment gateway in the Daraz, so that kind of thing is called e-business. আরো e-business এর আরেকটা ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে আপনি ওখানে অ্যাজ আ সেলার হিসেবে জয়েন করতে পারবেন। কথা বোঝা গেছে? বিজনেস কাকে বলে? বিজনেস মিন্স ইজ you can buy or sell both the thing, that is called business, right? বিজনেস আমরা কি বুঝি? আমার কথা বিজনেস মিন বুঝাইতে পারছি? ম্যাম জি ম্যাম, বুঝাইতে না পারলে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন। না ম্যাম বুঝছি, মানে ইলেকট্রনিক বিজনেস ম্যাম এটা হচ্ছে মানে আমরা কিনতেও পারবো সেলও করতে পারবো এখানে, করতে পারবো, এবং মানে যে জিনিসটাই করতেছি পুরোটা মানে আমার ওখানে আছে, মানে ওই ওয়েবসাইট পুরোটা স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা ওয়েবসাইট, যে ওয়েবসাইটে আমি পেমেন্ট করতে পারবো, আই ক্যান সেল দেয়ার, আই ক্যান বাই দেয়ার, everything. If I can do anything in there, that is called e-business. Okay, but if you are only you can see the product and select it to buy, that is called e-commerce. Okay, e-commerce. Let me give it in a theoretical way, that e-commerce is a short form actually of electric commerce. Okay, it is a process of selling and buying things which is done by the web or the internet, unlike in the physical store. In e-commerce, there is no need for the buyer and the seller to meet with each other in order to do whole selling and buying process. তাহলে আমরা কি বুঝলাম? যে ই-কমার্স, এটা ইন শর্ট বলা হয় ইলেকট্রিক্যাল কমার্স, যেটাকে আমরা জানি, এটা একটা সেলিং এন্ড বাইং প্রসেস, যেটা ওয়েব বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা হয়। ফিজিক্যাল আমাদের এখানে কোনো ইয়ে নেই, সো বায়ার এবং সেলারের মধ্যে কোনো মিটিং বা কোনো ধরনের আদান প্রদান এই ধরনের জিনিসটা ই কমার্স সাইটে হচ্ছে না। ওকে, নাও হোয়াট ইজ ই বিজনেস? E-business is an electronic business, refers to the use of internet, extranet, web and internet to conduct the business. E-business is quite similar to e-commerce, but it is more than just a simple act of buying and selling product and service online. যেটা আমি আপনাদেরকে এতক্ষণ বলতেছিলাম যে ই-কমার্স হচ্ছে শর্ট ফর্ম অফ ই-বিজনেস। E-commerce টা হচ্ছে short form of e-business. That e-business is a bigger platform. In e-business, you can both do buy, sell thing, and e-business এর ক্ষেত্রে you can meet with the buyer and seller, because you could be the buyer, you could be the seller. Both আপনি নিজেই হইতে পারেন, ঠিক আছে? বুঝা গেছে? দুটার মধ্যে কিন্তু সূক্ষ্ম মানে পার্থক্য আছে। আপনারা আরো স্টাডি করলে, if you do more study, then you will get clear. আমার কথা বুঝা গেছে? আচ্ছা, এখানে আমরা যেটা একটা দেখবো, ই-কমার্স আর ই-বিজনেস এর কিছু আরো কয়েকটা পার্ট আছে, সেভারাল টাইপ আছে। টাইপগুলো আমি একটু বলে দেই। প্রথমে আপনারা যে টাইপটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, সেটা হচ্ছে B2B। এটা হচ্ছে বলা হচ্ছে বিজনেস টু বিজনেস। হ্যাঁ, এগুলো সব কিন্তু ই-বিজনেস এর পার্ট, ই-বিজনেস এর টাইপ। হ্যাঁ, B2B আমি একটু আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে B2B জিনিসটা কি বলি। B2B is a e-commerce that include all kind of electronic transaction of service or product that is happen between two business or two companies. মানে ই-কমার্স এর ই-বিজনেস এর এই পার্টটাতে কি হবে, যেখানে যেই প্রোডাক্ট বা যে ট্রানজাকশন, ইলেকট্রনিক ট্রানজাকশনটা হবে between two business companies. কথা বুঝা গেছে? B2B যেটা, B2B হচ্ছে B2C বুঝেন না? আচ্ছা, আমি আরেকবার বলতেছি। সেটা হচ্ছে B2B হচ্ছে যদি দুটো বিজনেস কোম্পানির মধ্যে হয়ে থাকে। সাপোজ দারাজ ইভালির নাম শুনছেন? ইভালি, দারাজ, আরো কি কি কয়েকটা আমাকে নাম বলেন না। আমি অ্যাকচুয়ালি অনলাইন শপিং সম্পর্কে আমি খুবই পোর আইডিয়া। চাল ডাল আছে, অ্যামাজন আছে, আলিবাবা আছে। আলিবাবা আছে। ধরেন অ্যামাজন আর আলিবাবার মধ্যে কোন একটা বিজনেস ডিল হলো, if there is any business deal between Amazon and Alibaba, then that is called B2B.
ঠিক আছে, সাদিয়া বুঝতে পারছেন? মানে দুইটা ম্যাম এটা কি B2C, বিজনেস টু কনজিউমার নাকি? না না, আমি প্রথমটাই বলতেছি, B2B বলতেছি। আমি ম্যাম প্রথমটাই বি কোথায় এখানে? B2B তো ওটা তো দেখতেছি না। B2C। B2B দেনে, ও আচ্ছা সরি, মনে হয় ইয়া হয় না, আমি আচ্ছা দুইবার উঠে গেছে না, B2B দুইবার উঠে গেছে, সরি, এটা বিজনেস টু বিজনেস হবে, সরি সরি, আমি হচ্ছে গিয়ে খেয়াল করি, প্রথমটা B2B হবে, ওকে সরি, এখন ঠিক আছে। B2B ফার্স্ট হচ্ছে B2B, সরি B2B, তাহলে বুঝা গেছে B2B জিনিসটা কি। B2B হচ্ছে জি ম্যাম। কোম্পানির মধ্যে যদি হয়ে থাকে, ঠিক আছে সাদিয়া, জি মিস। ধরেন দারাজ বা ওই যে চাল ডাল যেমন আছে, দারাজ বা চাল ডাল দুজন মিলে কোনো একটা ডিল করলো, ঠিক আছে, সেটা হয়ে যাবে B2B। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ B2C, that is business to consumer. Business to consumer is the establishment of the আচ্ছা এগুলো সবগুলো কিন্তু ইলেকট্রনিক, সব অনলাইনে হবে, কোনো কিছু কিন্তু ভাইবেন না যে আমরা এসে কাগজে কলমে বিজনেস করা শুরু করব। আমি কিন্তু আগেই বলে দিছি যে হচ্ছে, সরি কোথায় চলে গেছে, দুটাতেই কিন্তু ই আছে, খেয়াল করছেন? ই মানে কি বলছি আমি? ইলেকট্রনিক। So whatever that E here is make, everything will be electronic. Okay, so Yes. next one is B2C. B2C is business to consumer, that is established of the electronic business relationship between the seller and the customer. কাস্টমার। Seller এবং customer. Suppose if I buy anything from Daraz, or if I buy anything from eBay or Amazon, that is called B2C. সি। Okay, B2C. Next one, next one টা কি বলছি? Next one টা হচ্ছে C2C, that is consumer to consumer. Consumer to consumer, it is a e-commerce includes the electronics transaction to the product or service between the customer to another customer. থাকে না অনেকে নিজে কিনে আবার সেল করে দেয়। হ্যাঁ ম্যাম ওই যে এক্সেল করে যেমন একটা অ্যাপ আছে। Picra.com, হ্যাঁ, the Picra.com। Picra.com এ এরকম করে অনেকেই কিন্তু এরকম করে যে এখন তো এটা খুব দেখতেছি, অনেকেই অনেক কিছু কিনতেছে, কিনে কি করতেছে, সেল করে দিতেছে আরো বেশি দাম, ঠিক আছে, কেউ কিন্তু কনজিউমার, সে কিন্তু তার কিন্তু এমন না যে এখানে কিন্তু প্রবলেম আছে। আমার কথা কি বুঝে গেছে? সাপোজ আমি একটা ফোন কিনলাম, হ্যাঁ, ফোনটা কেনার পরে আমার ফোনটা আর লাগতেছে না, আমি ফোনটা সেল করে দিব, আমি কিন্তু রেগুলার সেলার না, আই এম নট আ রেগুলার সেলার, আই জাস্ট ওয়ান্ট just have another copy of phone, I want to sell it to someone. Okay, that is called consumer to consumer. Kotha bujhe geche? I am not a regular seller or something like that. Okay, so if I want to sell something, okay, that is called consumer to consumer. ওকে, এখানে যে বিজনেসটা হইতে পারে সেক্ষেত্রে থার্ড পার্টির হেল্প নিতে পারে, যেমন সাপোজ আপনারা যেমন বললেন কিচেনে বিক্রয়.com, আমরা বিক্রয়.com এর প্ল্যাটফর্মে যেও বেচতে পারি, তাই না? ইন্টারন্যাশনালি যেমন ইবে এটা অফার করে, ইবেতে আপনি এইভাবে সেল করতে পারবেন। আমার কথা সাদিয়া? জি মিস, বুঝতে পারছি। তো খুবই ভালো কথা। দাঁড়ান, আরেকজন ছিল, সে কোথায় গেল? এক সর্বসাকুল্যে এক বিদেশি ছিল, সে কোথায় গেল আল্লাহ জানে। আচ্ছা, তারপরে কোনটা আসবে? কনজিউমার টু বিজনেস। C2B. C2B, consumer to business, is a kind of business model where the final user of the customer create the product and service to the company to use and complete their business process or gain competitive advantage. For example, suppose the freelancer অনেক সময় ওয়েবসাইট বানায় না? জি হ্যাঁ, ওয়েবসাইট বানায়। সাপোজ আমি এখন কোনো কোম্পানির কাছে ওয়েবসাইট সেল করব, ওয়েবসাইট নিয়ে তার আমি কোনো কিছু করতে পারবো না, ওটা কোনো কোম্পানির কাছে সেল করতে হবে। সো ফ্রিল্যান্সাররা যেটা করে, বা ওই যে লোগো ডিজাইন করে, বা কোন একটা রিপোর্ট তৈরি করে দেয় কোন একটা কোম্পানির জন্য, এই ধরনের ট্রানজাকশনকে বলা হচ্ছে কনজিউমার টু বিজনেস। যেমন freelancer.com basically is a platform that helps any people to sell his product to a business company. Clear? Yes মিস। বাকিদের কোনো রেসপন্স নাই, আমি জানি না বুঝতেছেন কিনা। ম্যাম আমি শুনছি, ক্লিয়ারলি বুঝছি, এজন্য আমি কিছু বলছি না। না বুঝলে আমাকে বলতে হবে, আমি তো মাইক্রোফোন অফ করে না, অন করেই রাখছি, আপনাদের অসুবিধা নেই, আপনারা বলতে পারেন। আচ্ছা ম্যাম শুনছি, বুঝতে পারছি, এজন্য আর কিছু বলি নাই।
ইন্টারনেটে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? আমার কথা শোনা যাচ্ছে সবার? জি ম্যাম হ্যাঁ মিস শুনতেছি। শুনতে পাচ্ছি। জি ম্যাম। শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। এরপর আমরা যেটা করবো সেটা কি, B2A, B2A, বিজনেস টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। business to administration. Business to administration. B2A covers any kind of transaction that carry out between business and government with the internet to the medium. Suppose it is a security system or any legal documents or a legal thing. মানে এক্ষেত্রে যে বিজনেসটা হবে, অর্থাৎ কেউ যদি গভর্নমেন্টের সাথে কোনো কাজ করে থাকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে কোনো দেশের গভর্নমেন্টের সাথে যদি কোনো ডিলিংস হয়ে থাকে, যে আমি গভর্নমেন্টকে কোনো একটা সিস্টেম, গভর্নমেন্টে কিন্তু এখন প্রচুর ফ্রিল্যান্সিং করে, গভর্নমেন্টের প্রচুর কাজ কিন্তু এখন বাইরের লোকজন, যেমন আপনাদের আব্দুল্লাহ স্যারও গভর্নমেন্টের কিছু প্রজেক্টের কাজ করছে, ঠিক আছে? এই ধরনের বিজনেস যেটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে বিজনেস টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলতে পুরোপুরি বোঝানো হয় গভর্নমেন্টকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে আরেকটা আছে কি, কনজিউমার টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অর্থাৎ C2A। C2A, a consumer to administration that include all kind of transaction that is happen between consumer with the government. Consumer বলতে মানে consumer কে, ম্যাম কাস্টমার। কাস্টমার থেকে যদি আমি কোনো কিছু কিনি, গভর্নমেন্টের কোনো একটা প্রোডাক্ট যদি আমি কিনি অনলাইনে, যেমন সাপোজ যদি বলেন পাসপোর্টের কিন্তু পেমেন্ট এখন অনলাইন পেমেন্ট হয়, তাই না? তাহলে পাসপোর্টের জন্য আমি যে পেমেন্ট করতেছি বা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমি যে পাসপোর্টটা নিচ্ছি, তো গভর্নমেন্টের সাথে আমার একটা ডিলিংস হইতেছে না, এই ধরনের জিনিসকে বলা হয় কনজিউমার টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অর্থাৎ কনজিউমার গভর্নমেন্টের সাথে যেই ডিলিংসটা করতেছে। আমার কথা বুঝে গেছে? জি ম্যাম। কনজিউমার মানে হচ্ছে বায়ার, মানে সাপোজ আমি সিঙ্গেল বায়ার, কনজিউমার মানে কোনো কোম্পানি না, কনজিউমার মানে সিঙ্গেল বায়ার। ওকে, আচ্ছা, এখানে আরো দুইটা আছে। ই কমার্স তো আপনারা বুঝছেনই, যেটা অনলাইন, যেটা আপনারা এখন ফেসবুকে যে এখন যে অনলাইনে যে কেনাকাটা চলতেছে সেটা হচ্ছে ই কমার্স। আর আরেকটা হচ্ছে মোবাইল কমার্স, যেটা মোবাইলের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেমন মোবাইলের বিভিন্ন অ্যাপ আছে, যেমন ধরেন এখন যেমন আমরা ওই যে এয়ারটেলের অ্যাপ ইউজ করে বা ইন্টারনেট বা জিপির অ্যাপ ইউজ করে আমরা কিনতে পারি না। কথা বুঝে গেছে? জিপি অ্যাপ আছে, টেলিটকের অ্যাপ, সবার অ্যাপ আছে, অ্যাপের মাধ্যমে আমরা টক টাইম বা ইন্টারনেট কিনে থাকি না? তো এই ধরনের কনজিউমারকে বলা হচ্ছে মোবাইল কমার্স বা এম কমার্স। বা বিকাশে টাকা লেনদেন করতেছি বিকাশ অ্যাপ দিয়ে, ওখানে কিন্তু আমরা ইন্টারনেট বা ওয়েব ইউজ করতেছি না, আমরা মোবাইলে ট্রানজাকশনটা করতেছি, যার জন্য এটা কি হচ্ছে এম কমার্স। এটা কি হচ্ছে এম কমার্স। ওকে, জি ম্যাম। আপনার মনে তো ঘুমাই যাচ্ছে। না ম্যাম বুঝছি। ম্যাম আমরা বুঝছি ম্যাম, আপনি আমি বুঝতেছি তো। আচ্ছা, ঘুমাই যাচ্ছে। আচ্ছা, তো these are the some kinds of types of the e-commerce and e-business. ওকে, আমি কিন্তু আপনাদের সবগুলোর ডেসক্রিপশন দিয়ে দিচ্ছি, বাট ডেসক্রিপশন স্লাইডের মধ্যে অ্যাজ ইউজুয়াল নেই। যদি পরীক্ষায় আসে আপনাদের এর করে করে খুঁজে খুঁজে লিখতে হবে। কথা বুঝে গেছে? আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দেই, স্লাইডের লাস্টে আমি এখানে আপনাদেরকে টপিকগুলো লিখে দিচ্ছি যে এই টপিকগুলো আপনাদের স্টাডি করতে হবে। এটা স্লাইডের মধ্যে there is a overview in the slide but there is no details in the slide. Okay, so you have to study. Ma'am, is this all for this semester, this midterm? The midterm will be before Eid. Before No, Eid. no, no. Are these the only topics we have to study for this midterm? No, this is the first slide. Oh. You get 5. Okay, okay. This is the beginning. This is the beginning. Exactly. This is the beginning. So happy. Okay, let's see how many class we get, then we will decide how far we can go. Okay. ওকে, সেই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা বললাম যে ডিসিশন মেক করবে যারা, এই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা, এই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কয়েকটা টাইপ থাকে। যেমন একটা ট্রেডিশনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যদি আমরা দেখি, এখানে আপনারা স্লাইডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন ট্রেডিশনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ট্রেডিশনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে একজন সিইও থাকবে, হি উইল বি দ্য হেড। এনার আন্ডারে কিছু VP means the manager of different parts, like the manager of finance, the manager of marketing, the manager of accounting, the manager of HRM, the manager of MIS. এগুলো তো আপনারা বুঝতে পারছেন ফিনান্স
মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং, এইচআরএম, এমআইএস। ডিফারেন্ট কোম্পানির এরকম ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট থাকে। এই ডিপার্টমেন্টের এরা হচ্ছে হেড। এদের আন্ডারে আবার কিছু ম্যানেজার থাকে, তাদের আন্ডারে কিছু যেটাকে মিডল ম্যানেজার বলা হয়, যাদেরকে মিডল ম্যানেজাররা তারা কাস্টমারদের কাছ থেকে ডাটাগুলা কালেক্ট করে। এই যে আপনারা যদি ফিগারটা একটু ফলো করেন, আমি আরেকবার বলতেছি, একদম লোয়ার লেভেলে আসেন যেখানে যারা কাস্টমার তাদের কাছ থেকে কি হয়, ডাটা কালেকশন করা হয়। এই ডাটাগুলা নিয়ে অ্যানালাইসিস করে এই যে মিডল পার্টে যারা আছে, like the heads of different department, the middle managers, the middle employees, they are analyzing the data and make a report of it and give it to the CEO of the company, and the CEO will make a decision on basis of that and give the commands to the others. So this is the traditional management. যদি আপনারা দেখেন, this is a figure of a traditional management system. Okay, নেক্সট ওয়ান আরেকটা আছে, এটাকে বলা হয় ডিসেন্ট্রালাইজেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ডিসেন্ট্রালাইজেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে যেটা হয়, এখান থেকে কাস্টমারের কাছ থেকে সেলস টিম বা ফ্র্যাঞ্চাইজিস যারা, তারা হচ্ছে এখান থেকে নেয় না, অ্যাকচুয়ালি একটা ডাটাবেস থাকে, সেই ডাটাবেসের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি সব ডাটাগুলা থাকে। এই ডাটাগুলা আদান প্রদান হয় যে ম্যানেজমেন্ট টিম যেটা আছে, আমার যে ম্যানেজমেন্ট টিম অর্থাৎ সিইও এন্ড দা ডিফারেন্ট হেডস অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, তাদের নিয়ে যে ম্যানেজমেন্ট টিমটা থাকে তাদের কাছে লেনদেন হয় ডাটা, ডিফারেন্ট টিমের সাথে লেনদেন হয় ডাটা, এবং বিভিন্ন সেলস টিম, ফ্র্যাঞ্চাইজিস এদের সাথেও লেনদেন হয় ডাটা। এই ডাটা মানে একটা ডাটাবেস অলরেডি ক্রিয়েট করা থাকবে, এই ডাটাবেসে থেকে ডাটা কালেক্ট করা হবে। ডাটা কালেক্ট করে পুরো ডিসিশনটা নিবে অ্যাকচুয়ালি এই টিমটা। এখানে এই নিচের যে টিমগুলো আছে, এরা কোনো ডাটা অ্যানালাইসিস বা কোনো কিছুই করবে না, যাবতীয় ডাটা এখানে ওর থেকে ওরা নিবে, এখানে ওরা সাপোজ স্টোর করে রাখবে। এই ম্যানেজমেন্ট টিম এখান থেকে ডাটা কালেক্ট করে সেটা থেকে ডিসিশন নিয়ে সেই ডিসিশনটা তার বাকি টিমদের সাথে শেয়ার করবে, যেই স্ট্র্যাটেজি বা যে রুল ফলো করে তারা বিজনেস করবে সেগুলো তাদের এখানে তারা শেয়ার করবে এবং সেগুলো চলে যাবে কাস্টমার লেভেলে। কথা বোঝা গেছে? সো ডিসেন্ট্রালাইজেশন যেটা, এটা একটা সেন্ট্রাল ডাটাবেস সিস্টেম থাকবে, সেই যেই সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সিস্টেমের কাছ থেকে সবাই ডাটা নিয়ে সেই ডাটাগুলো অ্যানালাইসিস করে সেইভাবে তারা ডিসিশন মেক করবে। সো এখানে আমরা দুইটা সিস্টেম দেখলাম, একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর আরেকটা বলতেছি আমি ডিসেন্ট্রালাইজেশন সিস্টেম। সো আই হোপ আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন দুইটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে। এখানে যেমন সবার ইনভলভমেন্ট, একে অপরের সাথে ডাটা পাস করে বা ডাটা শেয়ার করে একে অপরের রিপোর্টের উপর ডিপেন্ড করে ডিসিশন হইতেছে, এখানে যেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডাটাবেস থেকে সবাই অ্যাকচুয়ালি সবকিছু কালেক্ট করে নিয়ে মেইন ডিসিশনটা নিচ্ছে আমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এই জন্য এই সিস্টেমটাকে বলা হয় ডিসেন্ট্রালাইজেশন সিস্টেম। ওকে, our next topic is একটা MIS অর্গানাইজেশনে আপনারা অলরেডি এটা দেখে ফেলছেন, ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট আর বিজনেস অপারেশন কাজ করে থাকে। এরা কিভাবে কাজ করে, কি করে, এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল হিসেবে আমি কয়েকটা জিনিস দিয়ে দিছি। যেমন সাপোজ একটা ডিসিশন লেভেল যদি আসে, ডিসিশন লেভেলটা কিভাবে নেওয়া হয় কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি এখানে ডেসক্রাইব করছি। যেমন আমি একটু বলি, সাপোজ আমি স্ট্র্যাটেজিক লেভেল যেটা আমি আপনাদের বলছিলাম, স্ট্র্যাটেজিক লেভেল আপনাদের মনে আছে এখানে যে এই ফিগারটা দেখছিলেন, ঠিক আছে, এই ফিগারের উপর ডিপেন্ড করে এখানেই আছে। আচ্ছা, অপারেশন থেকে আমরা শুরু করি। অপারেশনে আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে এখান থেকে ডে টু ডে অ্যাকশন কালেক্ট করতেছি এবং সেটা কোম্পানির ফাংশনালিটিতে অ্যাড করে দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে কি কি হইতে পারে, যেমন একটা এমপ্লয়ি শিডিউলিং হইতে পারে, বিভিন্ন সাপ্লায়ার অর্ডারিং হইতে পারে, কি কি ইনফরমেশন আসতে পারে, আমি অ্যাকাউন্টিং, এখানে কিন্তু একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে। যদি একটা কোম্পানির একটা ডিসিশন আমি মেক করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করব আমি, এই ক্ষেত্রে আমি কি কি ইনফরমেশন নিতেছি, যেমন এমপ্লয়ি শিডিউলিং, কি কি সাপ্লাই অর্ডার করা হয়েছে সেই জিনিসগুলো। এক্ষেত্রে ইনফরমেশন কি কি হইতে পারে, কি কি ট্রানজাকশন হয়েছে অ্যাকাউন্টে, হিউম্যান রিসোর্সের কাছ থেকে আপনি এমপ্লয়ি শিডিউল নিতে পারেন, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন। এই টাইপ অফ ইনফরমেশন গুলো আপনি অপারেশন ডিসিশন লেভেল যেটা এখানে গেদার করতেছেন। ট্যাকটিক্যাল লেভেলে আসেন। ট্যাকটিক্যাল লেভেল কি করতেছিল, ইমপ্রুভিং দ্য অপারেশন উইদাউট restructuring the company, new tool to cut the cost to improve the efficiency। এখান থেকে আপনি এমপ্লয়ি শিডিউলিং নিলেন, কি কি সাপ্লাই অর্ডারিং এর আছে সেগুলো নিলেন, তাহলে এরপরে কি করবেন,
এরপরে ট্যাকটিক্যাল লেভেলে যে একটা নিউ টুল আপনি ডেভেলপ করলেন, যে নিউ টুলটা আপনার কিভাবে ইমপ্রুভ এফিসিয়েন্ট করা যায় বা আপনার কস্টিংটা কিভাবে কমানো যায়, সেই নিউ টুল এখানে একটা আপনি ইমপ্রুভ করলেন। ওকে, যেটা আপনার কি কি করতেছে, এক্সপেন্স শিডিউল, সেলস মডেল, ফোরকাস্ট, এগুলো নিয়ে আপনার ইনফরমেশন গুলো গেদার করতেছেন। নাও স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে আসেন, এই টুলটা ইউজ করে, এই যে নিউ প্রোডাক্ট যে টুলটা সেটা ইউজ করে আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে যে চেঞ্জটা হবে এটা হবে স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে, অর্থাৎ ইমপ্লিমেন্টেশনটা এসে হবে হচ্ছে কি আপনার স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে। আচ্ছা, এই টেবিলটা আপনাদেরকে ডিফারেন্ট সাপোজ আমি সিনারিও দিতে পারি, যেমন এখানে যেমন এমপ্লয়ি শিডিউলিং বা অর্ডার সাপ্লাইজ এই ধরনের এক্সাম্পল দিয়ে করা আছে। সাপোজ আমি আপনাদেরকে একটা দিলাম যে আপনাকে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে, এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কিভাবে সেলস বাড়াইতে হবে, এটাই তিনটা ডিসিশন লেভেলে আপনি সাপোজ, বা আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিলাম, সাপোজ আপনাকে একটা পেন, ইউ হ্যাভ টু সেল আ পেন, you have to sell a pen in the online. Now describe the decision level. Okay, তখন আপনারা কিভাবে, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাইতেছি, তখন আপনারা অপারেশন লেভেলে কি করবেন, ওই পেনটা কাদের কাদের জন্য প্রয়োজন, পেনের সেলস মানে একটা কলম কখন কখন প্রয়োজন হইতেছে, কিরকম ডেইলি কোন কোন কাস্টমাররা এখান থেকে কিনতেছে, বা কি ধরনের কলমের মধ্যে কোনো ফিচার আপনি অ্যাড করতে চাচ্ছেন নাকি, এরকম কোনো কিছু দিয়ে সেটা অপারেশন লেভেলে হবে, যেটা আপনি পাঠিয়ে দিবেন ট্যাকটিক্যাল লেভেলের কাছে। ট্যাকটিক্যাল লেভেল ওখানে ডিসিশন নিবে যে হ্যাঁ আমি কলমের মধ্যে এই ফিচার গুলো অ্যাড করতে পারি, বা কলমটা এই কালারের হইতে পারে, বা কলমটা এরকম এফিসিয়েন্ট বা কালি এরকম। ট্যাকটিক্যালের মধ্যে কি মানে ইমপ্রুভমেন্ট যেগুলো এগুলা কাজ করবে? আপনি এখানে ওখান থেকে যে অপারেশন লেভেলে আপনি যে ইনফরমেশন গুলো গেদার করছিলেন, এই ইনফরমেশন গুলা ট্যাকটিক্যাল লেভেলে যে অ্যানালাইসিস করে আপনি বলবেন যে এখানে কোনো কিছু অ্যাড বা কোনো কিছু যদি আপনি ইমপ্রুভমেন্ট করতে চান, সেই ধরনের ডিসিশন, একটা ডিসিশন দিয়ে সেটা আপনি পাঠিয়ে দিবেন স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে। ওকে, সেই ধরনের একটা ডিসিশন দিয়ে আপনি পাঠিয়ে দিবেন স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে। স্ট্র্যাটেজিক লেভেল ফাইনালি বাজারে ছাড়ার আগে আপনাকে একবার হচ্ছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে হচ্ছে এইগুলা, তাহলে আমি এইগুলা কিভাবে, এগুলাকে আমি নিব, মানে ডিসিশন নিব কি করব, সেই ফাইনাল ডিসিশনটা চলে যাবে স্ট্র্যাটেজিক লেভেলের কাছে। আমার কথা বুঝাইতে পারছি? অর্থাৎ আপনাকে আমি যেটা দিব পরীক্ষার কোশ্চেনে, সেটা হচ্ছে কোন একটা সিনারিও দিয়ে দিব, ওই সিনারিওর উপরে ডিপেন্ড করে আপনি এই তিনটা লেভেলে কি কি কাজ হইতে পারে, কি কি ডেসক্রিপশন, কি কি এক্সাম্পল, কি কি টাইপ অফ ইনফরমেশন গেদার করতে হবে, সেটা অ্যানালাইসিস করে আপনি বলবেন। আমার কোশ্চেন বোঝা গেছে? এখানে দুইটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যেমন যদি বলি এখানেও আছে, এখানে একটা, এখানেও দেওয়া আছে কি কি কাজ হইতে পারে, এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, আর কি কি কাজ হইতে পারে সেটা এখানে ডেসক্রাইব করা আছে, আর এটা একটা এক্সাম্পল এখানে এমপ্লয়ি শিডিউল আর সাপ্লাই অর্ডারের উপর ডিপেন্ড করে এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। আপনাকেও এরকম আমি দিতে পারি যে এমপ্লয়ি শিডিউল বা এমপ্লয়ি স্যালারি, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, এইচআরএম এর কাছ থেকে আপনাকে সব যত এমপ্লয়ি আছে সবার স্যালারি নিতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি কি স্যালারি ইমপ্রুভ করতে চাইতেছেন, না যেই স্যালারি আছে সেটাই কন্টিনিউ করতে চাইতেছেন, এই ধরনের ডিসিশন আপনি ট্যাকটিক্যাল লেভেলে দিবেন। ফাইনালি স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে হ্যাঁ যে স্যালারি ইনক্রিমেন্ট করলে হয়তোবা এমপ্লয়ি এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে, সো আই উইল ইনক্রিজ দ্য স্যালারি। কথা বুঝা গেছে? মানে এরকম ডিসিশন লেভেলটা আপনারা মেক করবেন। আই উইল গিভ ইউ আ এক্সাম্পল, এনিথিং এক্সাম্পল, একটা কলম হইতে পারে, একটা বই হইতে পারে, একটা ড্রেস হইতে পারে, এরকম একটা ডিসিশন, আপনাকে একটা প্রোডাক্ট দিব, আপনি বিভিন্ন লেভেলের ডিসিশন বলবেন যে এই লেভেলে যে আপনি কিভাবে কি করতেন যে আপনি তাহলে এইভাবে আপনার সেলস বাড়বে। কথা বুঝে গেছে? আচ্ছা, এখানে স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে আপনি এখানে স্ট্র্যাটেজি যেটা, যদি আপনি কোনো জিনিসের আপনার একটা অবশ্যই কোনো কম্পিটিটর থাকবে মার্কেট, যখন আপনি কোনো কিছু সেল করতে যাবেন বা কোনো বিজনেস করতে যাবেন, অবশ্যই আপনার একটা কম্পিটিটিভ কোম্পানি থাকবে। কম্পিটিটিভ কোম্পানির সাথে আপনার কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে পারেন, যেমন আপনার কিছু থ্রেড থাকতে পারে, নতুন কোনো কোম্পানি আসলে সেই নতুন কোম্পানির থ্রেড থাকবে, তারপরে আপনার যে সাপ্লায়ার, সেই সাপ্লায়ারের সাথে বার্গেনিং করতে হবে, তারপরে যে বায়ার তার সাথে বার্গেনিং করতে হতে পারে। এছাড়া দ্য থ্রেড অফ দ্য সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট অফ দ্য সার্ভিস,
যে প্রোডাক্ট আপনি সেল করছেন বা যে সার্ভিসটা আপনি সেল করতেছেন সেই সার্ভিস বা প্রোডাক্টের যদি আপনি কোনো সমস্যা বা কোনো কিছু কেউ যদি কমপ্লেন করে তো সেটাও কিভাবে আপনি সাবস্টিটিউট দিবেন সেটারও একটা আপনাকে স্ট্র্যাটেজি বানাতে হবে। সো এই স্ট্র্যাটেজি গুলো হলো বেসিক। যদি আপনি একটা কোনো বিজনেস করতে চান, কি কি বললাম, এটা নিউ যদি কোনো কোম্পানি এসে তার একটা থ্রেড থাকবে, আপনার সাপ্লায়ারের সাথে বার্গেনিং করতে হবে, বায়ারের সাথে বার্গেনিং করতে হবে, অথবা আপনাকে যে প্রোডাক্টটা দিচ্ছেন সেই প্রোডাক্টের যদি আবার কোনো সাবস্টিটিউট কেউ যদি এসে বলে আরে আপনার প্রোডাক্ট থেকে তো এই প্রোডাক্টটা অনেক ভালো, আপনি তখন কিভাবে অ্যান্সার দিবেন, এই ধরনের স্ট্র্যাটেজি আপনাকে আগের থেকে বানায় তারপরে বিজনেস করতে হবে। সো দিস আর দ্য ইনফরমেশন, দিস আর দ্য থিংস, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যানালাইজ দিস throughout the course, and these are the topic you have to study from this slide. মানে স্লাইড এগুলো কি স্লাইডে দেওয়া আছে নাকি আমাদের বের করতে হবে? বের করতে হবে।